السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ پاکستان کے اندر جو یہ پورا ہفتہ تھا خبروں سے بڑا بھرپور رہا، اور اس کے اندر خاص طور پر سب سے زیادہ جو ڈسکس کیا جانے والا معاملہ تھا عمران خان کے بعد، وہ تھا پاکستان اور ایران کے اوپر جو سچویشن بنی، جس میں ایران کی جانب سے پاکستان کی حدود کے اندر حملہ کیا گیا، اور اس کے جواب میں ٹھیک 24 گھنٹے بعد پاکستان کی جانب سے اس کا رد عمل دے کے ایران کو اور پوری دنیا کو ایک میسج کنوے کر دیا گیا کہ پاکستان کی طرف کوئی بھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، ورنہ اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اب جب یہ سچویشن پیدا ہوئی، جب یہ صورتحال پیدا ہوئی، تو اس کے اندر بہت سارے لوگ، بہت سارے ایسے دانشور تجزیہ نگار یا بہت سارے کچھ پس پردہ بیٹھے ہوئے لوگ جو کہ سامنے نظر تو نہیں آتے، پیچھے بیٹھ کے کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں، پیچھے بیٹھ کے کچھ نہ کچھ تو پلاننگ ان کے ذہن میں، ان کے دماغ کے اندر یا ان کے دلوں کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے۔ تو جب اس طرح کی کریٹیکل سچویشن یا اس طرح کی کرائسس کی سچویشن پیدا ہوتی ہے، اس وقت وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، پھر وہ اپنا ایجنڈا لے کے آگے آتے ہیں۔ اس صورتحال کے اندر بھی ایسا ہی ہوا۔ اس صورتحال کو پاکستان کے لیے اور ایران کے لیے اگر دیکھا جائے تو یہ بڑی حساس ترین اور بڑی گھمبیر اور بڑی اہم ترین اور سنگین ترین صورتحال تھی، اور اس کے اندر جہاں پر اسلام آباد کے اندر اہم ترین ملاقاتیں، اجلاس، میٹنگز شروع ہوئیں، اور پاکستان کا جو رد عمل تھا بڑا زبردست اور شاندار رہا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو کہ اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے رہے، اور پاکستان کے اندر انتخابات کو ملتوی کرنے کے لیے، پاکستان کو ایک اور بحران کے اندر دھکیلنے کے لیے، پاکستان کو مزید سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے، کیونکہ اس سچویشن میں اگر پاکستان کے اندر عدم استحکام ہوتا ہے معاشی یا سیاسی، تو پاکستان کے اندر کرائسس رہتا ہے، پاکستان کے اندر بحران رہتا ہے، تو ان کا جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ پھر پورا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ایجنڈا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا فائدہ جو ہے وہ عدم استحکام کے اندر ہوتا ہے، بحرانوں کے اندر ہوتا ہے، وہاں سے وہ اپنی اپرچونٹی نکالتے ہیں، وہاں سے اپنا وہ اقتدار اس کو طول دیتے ہیں۔ لیکن میجورٹی کا جو مقصد ہوتا ہے یا میجورٹی کا جو مفاد ہوتا ہے وہ تو خوشحالی، ترقی اور امن و سکون کے اندر، امن و امان کے اندر ہوتا ہے، لیکن چند لوگ ہوتے ہیں ان کا مفاد کرائسس کے اندر، بحران کے اندر، اور جتنی کشیدگی ہوگی اس کے اندر ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگ پھر سامنے آتے ہیں اور وہ آ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو پاکستان کے اندر ایک مرتبہ پھر الیکشن کو ڈیلے کرنے کے حوالے سے، الیکشن کو ملتوی کرنے کے حوالے سے، اور الیکشن کو آگے کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی۔ یہ کیوں کی جا رہی تھی، ان کا مقصد کیا تھا، اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی سازش کیا تھی، یہ بہت اہم ترین معاملہ ہے۔ اس کے اندر یہ 2-3 خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو پاکستان کی جانب سے رد عمل دیا گیا، پاکستان کی جانب سے جو یہ ریاکشن اور پاکستان کی جانب سے جو حملہ کیا گیا ایران کی حدود کے اندر، اور ایک جوابی حملہ کیا گیا۔ پاکستان دیکھیں پہل کرنے والا ملک نہیں ہے، پاکستان ایک پاکستان دنیا کی 8ویں نیوکلیئر جوہری ریاست اور طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کبھی بھی کوئی شرارت، کوئی حملہ، کوئی وینچر، کوئی ایڈونچر نہیں کرتا، اور اس قسم کے کسی بھی حملے کے لیے ہمیشہ پاکستان کی جانب سے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ جب بھی پاکستان کو، لیکن جب بھی کوئی پاکستان کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کرے گا، کوئی ایڈونچر کرے گا، یا جب بھی پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کے اوپر حملہ کرے گا، پھر پاکستان مجبور ہو جاتا ہے، اور پھر پاکستان کی فوج، پاکستان کی تینوں مسلح افواج، جس کے اندر فوج، ایئر فورس، نیوی، وہ پھر ایکٹیو ہوتے ہیں اور ایسا منہ توڑ جواب دیتے ہیں کہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے جو بھی حملہ کرتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ جیسے یہ حملہ ہوا، جیسے یہ صورتحال پیدا ہوئی، تو اس میں کچھ لوگوں نے الیکشن کے ڈیلے کے لیے، الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے، الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے، الیکشن کو آگے کرنے کے لیے باتیں کرنا شروع کر دی، اپنی ٹویٹوں کے ذریعے سے، سوشل میڈیا ہینڈل کے ذریعے سے، اپنی ویڈیوز کے ذریعے سے، اور مختلف اکاؤنٹوں سے انہوں نے یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ اسلام آباد کے اندر جہاں پر بہت ساری ملاقاتیں
शुरू हो चुकी हैं। वो तो सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए थी कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान और ईरान के साथ जो सूरत हाल पैदा हुई है उसका कैसे हमने जवाब देना है। लेकिन कुछ लोग इसमें अपना मकसद निकालने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इलेक्शन की डिले की बातें करने लगे। तो इस्लामाबाद के अंदर जहाँ पर कैबिनेट मीटिंग होती है, इस्लामाबाद में जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोरम है, पाकिस्तान का जो टॉप का फोरम है, यहाँ पर वैसे तो पाकिस्तान की काबीना को जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोरम कहा जाता है, लेकिन ये थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, जिसके अंदर आर्मी चीफ, जिसके अंदर नेवल चीफ, जिसके अंदर एयर चीफ, जिसके अंदर ISI चीफ, फिर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, वो सारे लोग मौजूद होते हैं। इसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोरम कहा जाता है। वो कॉल किया जाता है, उसका इजलास बुलाया जाता है, और उस इजलास के अंदर जहाँ पर ये पूरी सूरत हाल डिस्कस की जाती है, वहीं पर पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान कायम रखने के लिए, पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल को बेहतरी की जानिब ले जाने के लिए, ईरान के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात और सफारती ताल्लुकात को बहाल करने के लिए, और जो हमला किया जाता है, जवाब दिया जाता है, उसके ऊपर भी तसल्ली का, इत्मीनान का इजहार किया जाता है। और पाकिस्तान को बेहतरी की जानिब ले जाने के लिए एक पूरा ना सिर्फ हिकमत अमली के ऊपर बात की जाती है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म के इंतखाबात को मुलतवी करने की साजिश को मुस्तरद कर दिया जाता है कि अमन व अमान को कायम रखना है, अमन व अमान को बरकरार रखना है, और इस हमले की आड़ में, बॉर्डर की सिचुएशन की आड़ में, या पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सिक्योरिटी की सिचुएशन को बहाना बनाकर उसकी आड़ में इलेक्शन को मुलतवी नहीं किया जा सकता। ये बड़ा कैटेगोरिकली वहाँ से मैसेज आया, इस्लामाबाद से, पिंडी से, और ये असल में मैसेज था जो पिछले कुछ एक महीने से बार बार इस तरह की बातें की जाती हैं कि थ्रेट्स मौजूद है, सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब है, फलाना वाक़या हो गया है, इसके ऊपर हमला हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तान की फ़ौज है, इससे पहले भी जब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर भी पाकिस्तान की फ़ौज ने इस हवाले से क्लियरली ऐलान कर दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को किसी भी किस्म की जो सपोर्ट चाहिए वो हम देने को तैयार हैं। ये क्लियर सिग्नल था कि पाकिस्तान की फ़ौज असल में पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जमहूरी प्रोसेस, और उसका जो बुनियादी हिस्सा है वो इलेक्शन है, उसको जारी और सारी रखना चाहती है, और उसमें किसी किस्म की रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और सिक्योरिटी की आड़ में या इसका बहाना बनाकर कोई इलेक्शन को मुलतवी करने की बात करता है तो वह पाकिस्तान के मफाद में नहीं, जबकि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाकिस्तान की फ़ौज के सपुर्द है, उनके सर पर है, और वो सिक्योरिटी एहलकार, सिक्योरिटी के लोग देने को तैयार है। क्योंकि यहाँ पर ये बात की गई कि ये तो अब एक सूरत हाल खुल गई है बॉर्डर के ऊपर, तो पाकिस्तानी फ़ौज को तो बॉर्डर के ऊपर चले जाना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर बड़ा इस वक्त ख़राब हो गया है, बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल बड़ी ख़राब हो गई है, बॉर्डर के ऊपर टेंशन पैदा हो गई है। इस वजह से वो उधर जिम्मेदारी देंगे या मुल्क के अंदर जो होने वाले इंतखाबात है उधर जिम्मेदारी देंगे। तो इस हवाले से क्लियर मैसेज आया पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से कि हम बॉर्डर भी संभालने को तैयार हैं। पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई हदूद है उनका तहफ़्फ़ुज़, उनकी हिफाजत करना, उसको मुकम्मल सिक्योर करना, वो तो हमारी जिम्मेदारी है। और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी की फ़ौज इस हवाले से बड़ा ज़बरदस्त काम करती है, और उसका अमली मुज़ाहरा अभी हमने देखा जिसमें पाकिस्तान ने ईरान का मुंह तोड़ जवाब दिया। बॉर्डर के ऊपर तो पाकिस्तानी फ़ौज को कोई मसला नहीं, वहाँ पर तो पाकिस्तानी फ़ौज बड़े ज़बरदस्त अंदाज से हर चीज़ को हैंडल करने के लिए तैयार है। जहाँ तक बात है पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की या इंतखाबात के अंदर सिक्योरिटी की, तो ये बात इससे पहले वो कर चुके हैं कोर कमांडर्स मीटिंग के बाद कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग तैयार हैं, और इसमें किसी किस्म की रुकावट, किसी किस्म के मसले वाली बात नहीं है। तो इलेक्शन को मुलतवी करना, डिले करना, इसको आगे करना, ये कैटेगोरिकली पाकिस्तान की आर्मी, सिपह सलार, आर्मी चीफ, जनरल आसिम की जानिब से पाकिस्तानी कौम को, पूरी आवाम को, तमाम इदारों को क्लियर कैटेगोरिकली मैसेज दिया गया है, और इन तमाम साजिशों का सद्देबाब करके उनका कला कमा कर दिया गया है।